بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Radatul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para pejuang-pejuang kebenaran. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama mula mari kita sama-sama perbetulkan niat kita untuk kita melakukan amalan ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada malam ini adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita untuk membezakan yang hak dan batil. Allah suruh kita jangan campur adukkan hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya. Maka untuk membezakan hak dan batil ini, maka ianya datanglah tuntutan untuk menuntut ilmu. Di mana kata Nabi SAW, talabal ilmu faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Dan barang siapa yang tahu fadilat yang besar sebagai menjadi seorang penuntut ilmu, bukan pendengar ilmu, penuntut ilmu. Talib ini maksudnya orang yang bersungguh. Orang yang mendengar belum tentu bersungguh. Mungkin mendengar sekadar nak ambil pengetahuan ataupun sekadar nak mengisi halwa telinga. Tapi penuntut ilmu ini dia ada keazaman yang tinggi untuk pertama sekali dia nak mengeluarkan diri dia daripada kejahilan. Dan dia nak membezakan hak dan batil itu. Hidup ini mesti duduk pada landasan yang benar. Jadi kalau nak tahu yang benar, mesti ada ilmu untuk membezakan yang hak dan batil. Maka ilmu seperti ini mestilah menjadi satu tuntutan yang utama. Ilmu yang mampu membezakan hak dan batil. Sudah pasti nak membezakan hak dan batil itu adalah bukan dengan akal semata-mata. Bukan dengan fikiran semata-mata. Tapi ia bermula dengan hati, yakni jiwa. Sekiranya jiwa ini tidak mampu diasah, dibangunkan dengan sebenar-benarnya, maka gagallah kita di dalam untuk membezakan hak dan batil. Kerana hak dan batil ini hanya dapat dibezakan oleh jiwa yang benar-benar mengenalnya, yakni Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kalau pergi balik kepada kedudukan ilmu, yang memegang kepada seluruh ilmu itu adalah ilmu akidah, iman. Kerana imanlah yang akan membezakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Imanlah yang akan menegakkan hukum halal dan haram. Imanlah yang akan mendorong kita untuk melakukan amalan itu kerana Allah atau sebaliknya. Kalau hanya sekadar perbuatan amal, maka belum tentu kita mampu berbezakan. Mungkin kita buat contoh malam ni bukan kerana kebenaran. Kita buat mungkin sebab ada orang share kita tengok, ataupun kita suka kita tengok, tak suka kita tinggal. Itu bukan kebenaran. Kebenaran ini adalah sesuatu perkara yang menimbulkan satu kesedaran di dalam hati. Walaupun
yang disampaikan itu bertentangan dengan nafsunya. Dia tak suka. Tapi dia sedar bahawa apa yang dia tak suka itu adalah perkara hal berkaitan bersangkut paut dengan nafsu. Sebab tu dia tak suka. Lalu dia lawan, itu dipanggil mujahadah. Dia duduk, dia letakkan diri dia ada kesungguhan menjadi penuntut. Malah dia berazam untuk membetulkan, memperbaiki segala perkara-perkara yang batil, yang bersarang dalam diri dia, dalam kehidupan, dalam fikiran dia. Sehinggalah keluar dia menjadi seorang yang benar-benar mengikut kehendak Allah. Itulah penuntut ilmu. Bukan pendengar ilmu ataupun sekadar pencari. Ada orang hanya mencari tapi dia tidak mengamal. Dia cari je lah macam cari duit. Cari duit tuan-tuan, dapat banyak. Kemudian tak pakai. Simpan dia duit tu. Macam itulah ibaratnya ilmu dia cari. Ustaz ni cari, ustaz tu cari. Macam-macam ustaz dia cari. List penuh. Kalau ada 30 tajuk, 30 tok guru lah dia ada. Ramai tok guru dia. Ada 30 orang. Kalau listkan tu, belajar dengan mana? Dengan siapa? Dia listkan satu-satu guru dia. Luar biasa. Semua guru online lah. Online pun online. Tapi dia mencari. Tapi cari-cari saja. Tetapi tidak mengamalkan. Tidak ada azam dia. Tak ada satu yang dalam perjalanan dia itu yang benar-benar takdib, mendidik, membimbing. Dia panggil apa? Membersihkan. Tazkiyah. Menyucikan. Sebab seorang penuntut ilmu ini sudah pasti ada sifat sebagai penuntut ilmu. Orang yang seorang penuntut ilmu sifatnya berbeza dengan bukan penuntut ilmu. Sudah pasti seorang yang penuntut ilmu, perkara pertama yang mesti dijaga itu hati dia. Jadi hati inilah tempat menerima seluruh ilmu yang dia akan terima. Lalu hati dia ni pula mesti dibimbing oleh seorang guru yang akan mendidik hati dia. Supaya hati dia benar-benar berada dalam keadaan yang bersedia untuk menuntut ilmu. Sebab itu dipanggil pembangunan, pembentukan adab. Yang mana kalau kita lihat, ilmu tidak akan duduk pada hati yang gelap. Sebab ilmu tu cahaya. Bila cahaya duduk tempat gelap, maka tak jadi cahaya lah. Nampak? Ilmu tidak akan duduk pada tempat yang kotor. Cahaya, ilmu itu cahaya. Cahaya tidak duduk pada tempat yang tidak sekufu dengan dia. Maka hati itulah yang akan dibangunkan. Sebab itu perbincangan ini boleh sekadar kita menyamparkan saja. Transfer knowledge kita panggil. Tapi tidak memberi kesan apa-apa. Sebab itu sifat seorang penuntut ilmu itu mestilah menjaga hatinya. Kerana ilmu itu nak diterima oleh hati. Hati itu yang nak dijaga supaya ilmu yang diterima itu tidak sekadar pengetahuan saja. Ilmu yang tidak menjadi satu yang sebati, tidak menjadikan dirinya itu berubah menjadi lebih baik. Maka ilmu itu tidak dibawa dengan hati. Kemungkinan besar ilmu itu dibawa oleh nafsu. Jadi ilmu yang dibawa oleh nafsu, maka apa yang jadi pada ilmu itu? Itulah dipanggil fitnah pada ilmu. Itulah dipanggil ilmu yang fasik. Ilmu yang rosak. Atau ulama' suk. Ulama' ni jangan kita tengok ulama' itu. Ulama' tengok yang ni orang yang banyak ilmu tetapi rosak ilmunya. Kenapa rosak? Kerana ilmu itu tidak dibawa dengan hati. Dan tidak berhati-hati membawa hati yang mana hati ini sedang menuntut ilmu. Sebab itu menjadi seorang penuntut ilmu ni sukar sebenarnya. Sangat susah. Bukan senang. Sebab itu ganjaran seorang penuntut ilmu ini, kata Nabi SAW, barang siapa yang meletakkan diri dia sebagai penuntut ilmu, maka Allah jamin rezeki atas diri dia. Tuan-tuan, nak dapat jaminan bukan senang, dipanggil scholarship. Macam itulah. Sponsoring. Anda ingat senang nak dapat sponsoring. Scholarship daripada satu-satu badan yang utama, yang mana dia sponsor the whole, seluruh keperluan yang diperlukan untuk perkara itu.
Contoh, dia ditajuk oleh Maybank. Maybank akan taja seluruhnya. Dan nak mendapat tajaan Maybank, mestilah ikut spek Maybank. Nampak? Jadi dia bukan taja kosong. Begitulah. Apabila kita benar-benar meletakkan diri sebagai penuntut ilmu. Sebab itu, yang menuntun malam ni, dan yang baru atau yang lama, kenapa ada platform ARM ni Ustaz? Kenapa? Tak payahlah buat akademi ni ceramah je macam biasa. Boleh. Saya pun ceramah macam biasa juga. Cuma saya melihat, rugi kalau tidak berikan peluang kepada anda. Yang saya nak berikan, Allah ilhamkan supaya beri peluang kepadanya istiqomah ni. Saya yakin, ramai yang dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah. Saya melihat ini satu perkara yang mesti kita syariatkan. Maka tertubuhlah ARF. Lalu datanglah banyak database. Tapi anda kena amanahlah dengan database itu. Ada orang je letak namanya tapi tidak jadi penuntut ilmu. Rugilah. Tapi nak bagi tahunya, bagi yang dah meletakkan diri sebagai, dia mendaftarkan diri dia, bukan ada apa-apa. Dia bukan dia dapat sijil ke, dapat pingat ke, dapat kerja bagus. Tak. Tujuannya adalah supaya anda ada bukti di hadapan Allah nanti. Aku benar-benar mengikuti pengajian ni, ya Rab. Tengok nama ada dalam pengajian ni. Ada. Hadir. Sebab tu kita bantu. Kita bagi tahu sila hadir. Kalau kita tak peduli, saya pedulilah. Nak dengar tak dengar sudah. Itu bukan guru. Itu bukan seorang pembimbing. Itu sekadar pemberitahu maklumat. Lantaklah nak dengar tak dengar sudah. Ataupun dia tengok berapa orang yang dengar. Ramai dengar baru dia cerita. Lagi ramai lagi seronok. Saya lagi ramai share. Lagi ramai lagi banyak saya nak cerita ni. Dia tak ada, sama je. Seorang ke, 200 orang ke, 2,000 orang ke, benda yang itu juga. Tetapi sudah pasti bezalah. Kalau seorang yang datang tetapi penerimaan dia luar biasa. Dia datang dengan Allah, tuan, bukan dengan makhluk. Bila datang dengan Allah, jadi Allah berkehendak atas diri yang nak mendengar walaupun seorang. Dia akan dapat seluruh ilmu yang sepatutnya layak bagi dia. Ilmu ni dia perkataan sama. Tapi definisi, penghayatan, kefahaman berbeza, tuan-tuan. Tak payah jauh, sebut Allah. Perkataan sama, kalimah Allah. Tetapi ada orang yang sebut Allah, wajilat qulubuhum. Bergetar hati dia. Disebut Allah, subhanallah, tuan-tuan. Dalam satu kajian tentang kalimah Allah, seorang saintis dia buat satu kajian kepada seorang pendaki gunung, tuan-tuan. Dia mendaki gunung itu. Lalu ditanya, di saat apa yang kritikal waktu itu? Dia kata di saat sampai ke satu puncak itu, saat berapa waktu itu, sampai bekalan habis, semua habis katanya. Dan apa yang memberikan kekuatan kepada kamu, katanya, ketika aku sebut Allah. Tuan-tuan, ada orang sebut Allah, tuan-tuan. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada daya, tak ada apa, tetapi ada kembali semuanya dengan nama Allah. Luar biasa, tuan-tuan. Kita sebut Allah, hilang semua. Sebab apa? Sebut dengan sifat munafik. Hancur semua. Ada orang sebut dengan sifat ikhlas dia. Dia mengaku bahawa Allah itu berkuasa. Merasakan. Sebab nama Allah melibatkan akidah. Bila akidah, sifatnya adalah tasdik. Membenarkan dengan hati. Lalu di saat disebut itu, benar-benar meresap dari hati dia. Berbeza dengan orang sebut Allah. Tanpa ada kesedaran, maka hasil berbeza. Contoh seorang anak dengan bapa. Seorang anak solat sebab bapa. Sebab dia ma'rifatul bapa. Dia nampak bapa dia, bapa datang. Bapa pula jenis cengih. Jenis baling beloti. Nampak bapa dia, Allah Akbar. Sebab apa? Dia nampak bapa. Ataupun AJK masjid. Kan? Soft budak-budak belakang. Kena AJK jenis misal gulung ya. Datang masuk, AJK tu masuk, dia pandang macam tu, semua budak-budak. Kusyuk dah. Sebab apa? AJK. Budak
tu solat dengan khusyuk sebab dia kenal bapak dia kenal AJK tempat surau atau masjid itu, lalu dia pun solat dengan elok. Yang bapak budak tu khusyuk tu solat sebab apa pula? Kenal siapa pula? Sudah pastilah sepatutnya dia solat dia itu sebab antak budallah ka annaka tarahu, beribadahlah kamu, solatlah kamu seperti kamu melihat Allah. Terang-terang Nabi kata melihat, tuan-tuan. Bukan tahu tau. Bukan beribadahlah kamu seperti kamu tahu Allah. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Tahu Allah dengan melihat, dua perkara berbeza. Ia pun ada Setari Tami. Sekarang follow ada 20k. Itulah, tak mana datang 20k pun tak tahu tiba-tiba ada. Dari awal tu berapa? Puluh-puluh ya? Wallahualam. Bukan itu. Platformnya ada ni adalah begini. Allah takdirkan. Sebab dia begini tuan-tuan. Ada cerita dia. Kan? Yang menonton malam ni. Allah takdirkan saya memang full time. Memang waktu itu saya doa, ya Allah aku nak berkhidmat dengan lepas peristiwa sakit lah 5 tahun dah masuk 6 tahun lepas. Memang Allah bagi full time tuan-tuan. 30 hari rapat dekat masjid. Kuliah setiap malam. Setiap malam di masjid tuan. Dari segi viewer, tak saya tanyalah. Dia ada, orang panggil apa, pendengar tega lah. Dia kena ada program-program besar baru penuh. Kalau dia itu je orang. Berkurang tidak, bertambah tidak, dia maintain. Lepas tu bucu-bucu tu. Tu ada dia punya penunggu-penunggu setia di situ. Tak apa. Tapi ceritanya, sepanjang itu, Allah bagi. Ibarat satu, kita meraihkan tetamu Allah. Nak ceritanya. Tetamu tak suka, tak apa. Tapi jangan kita tak suka tetamu Allah, saya. Tak suka, payah. Tetamu datang, dia tak suka penceramah, tak apa. Jangan penceramah tak suka tetamu, bahaya. Sebab saya disuruh datang ke masjid untuk menyantuni tetamu Allah. Yang datang tu semua tetamu Allah, tak kisahlah apa ramai. Seronok tuan. Seronok saat malam ceramah. Seronok alhamdulillah. Ditakdirkan PKP 1.0. Shutdown, tutup. Habis. Tutup habis semua. Bila tutup habis semua, di saat itulah Allah tetap meletakkan peluang untuk ceramah juga tuan. Tu bermula ceritanya. Datanglah Haji Yaakob, itu yang ada buat online sahabat masjid tu. Sebelum tu online majlis ilmu dengan Saudara Akhil Firdaus, Haji Yaakob. Habis tu PKP tak, hari pertama terus start. Kita buat rakaman, start buat live. Curi-curi buat tuan-tuan. Pergi cari tempat, cari line, pergi. Dan hari kedua dia sakit. Dah tak datang. Tapi sebab dah memula, teruslah. Tapi nak ceritanya, kalau benarlah kita berada di jalan itu, maka Allah tidak akan tutupkan ruang itu. Maka sampailah sekarang. Bayangkan tuan-tuan. Itu maksudnya apa? Sebab yang kita sedang lakukan itu adalah medan dakwah. Dakwah. Jadi Allah yang berikan peluang untuk berdakwah. Allah memberikan sebab amalan ini milik Allah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, nak bagi tahunya, bila kata perjalanan kita ini benar-benar berada dalam keadaan yang benar-benar kita nak menjadi seorang penyampai ilmu atau penuntut ilmu, maka kita akan didorong oleh Allah SWT. Yang mana dorongan ini membuatkan kita semakin lama, semakin kita nak lebih mendekati pada Allah SWT. Ini yang satu kelebihan yang besar, tuan-tuan. Alhamdulillah. Hazza min falir Rabbi. Ini semua kurniaan daripada Allah SWT. Jadi dalam keadaan yang begitu mencabar akhir zaman ini, apa persiapan kita yang kita perlukan? Anda perlukan duit kah? Anda perlukan fasiliti? Anda perlukan harta? Anda perlukan benda? Kalau kita lihat bagaimana keadaan Nabi SAW para sahabat suatu ketika dahulu, kebangkitan Islam itu kebangkitan tanpa benda.
Kerana apa? Kerana yang ada bukan benda, yang ada itu adalah pencipta, Allah Azza wa Jalla. Kerana iktikad begitu, bangkit dengan Allah, yakin bahawa kuasa dialah yang mengatur segala-galanya. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka asbab keyakinan itulah hari ini anda melihat kesannya apa. Maka Islam mentadbir dunia. Anda melihat sendiri, buka mata tuan-tuan. Tengok Makkatul Mukarramah, antara business canvas. Saya boleh kaitkan dengan business canvas. Kalau anda nak melihat perniagaan yang tak pernah tutup sampai sekarang, Mekah dan Madinah. Walaupun Covid. Tutup sekejap, itu pun tak tutup. Running, tetap running. Berapa investment di sana? Bukan lagi bilion, trilion dolar. Minyak muncul daripada Bir Ali itu, daripada Bir Ali nak ke Mekah tuan-tuan. Di bawah tu ada minyak lagi. Dulu Mekah padang jarak, padang terkukur. Madinah Munawwarah dia panggil Yastrib tuan-tuan. Padang pasir, tak ada apa, batu-batu. Satu tempat yang mana tiada apa tumbuhan di sana. Tapi kerana padanya itu ada agama, ada Allah. Daripada tak ada apa-apa, tuan-tuan pergi tengok sendiri kat Mekah apa ada. Sebesar-besar benda ada kat sana tuan-tuan. Secanggih-canggih benda ada kat sana. Tak tutup. Manusia seramai-ramainya ada di sana. Tak ada satu tempat yang atas muka bumi ini mampu menempatkan manusia dalam satu-satu masa yang sebegitu ramainya. Hanyalah Mekah dan Madinah. Buatlah kat tempat lain pun tak boleh. Tak boleh lawan Mekah dan Madinah. Sebab tu satu ketika itu tentera Abraha. Abraha ni, Raja Abraha. Ababil, ya, tentera bergajah. Ada burung Ababil itu, dia jealous dengan Mekah. Lepas tu ada Kaabah. Jealous. Jadi dia nak runtuhkan Kaabah tuan. Tak jadi. Cuba lihat. Kalau kita lihat sekarang ni di Baitul Maqdis di Palestin. Tadi kita baru pukul 2 pagi, 7 pagi waktu Malaysia, 2 pagi waktu sana, kita baru nak tarik nafas lega, alhamdulillah. Dengan cerita pula dah serang balik, Allahu Akbar. Itulah orang Yahudi Zionis Israel ni, janji mereka tak boleh nak dipegang tuan-tuan. Selain daripada Allah ni tak boleh pegang janji lah. Tapi tak apalah, kita signal tu ada lah. Dan lah dia berhenti sekejap. Tapi nak bagi tahunya, cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau tengok dari sudut tanah Palestin tu, dia dah conquer hampir 80% lah sebenarnya. Tapi dia tidak boleh conquer Baitul Maqdis lagi. Tak boleh tuan-tuan. 73 tahun gerakan mereka untuk menakluki Baitul Maqdis secara total. Allah tak izinkan. Sebab masjid itu rumah Allah. Kalaulah dibiarkan manusia yang menjaga, rasanya habis dah semua dah. Tapi rumah Allah, masjid itu Allah yang jaga. Cuba tengok apa jadi. Tak jadi apa. Mereka tak boleh nak conquer. Mereka tak boleh nak conquer tuan-tuan. Berhabis-habis. Peluru habis semua. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Tak boleh. Jadi maksudnya apa? Bila dengan Allah, bangkit dengan Allah. Jadi persiapan kita akhir zaman, jangan kita tersilap langkah. Seakan-akan kita melihat perlunya kekuatan benda, perlunya kekuatan yang ramai untuk bangkit hebat. Islam tidak perlukan ramai orang. Islam tidak perlukan kuantiti. Tapi Islam memerlukan kualiti. Kualiti lah yang akan menggerakkan Islam, yang mana Islam bergerak hanya dengan yang berkualiti. Itulah yang ikhlas. Dan ini terbukti suatu ketika dahulu Islam itu bukannya ramai seperti yang sekarang ini. Islam tertegak tuan-tuan dengan kuantiti yang sedikit tetapi kualiti yang hebat.
Lihat saja Badak Al-Kubra, tuan-tuan. Badak Al-Kubra 313. Kemudian pada 303 berkembang dan berkembang, tuan-tuan. Kalau lihat saja di sudut kuantiti masa, tentera Byzantine, Rom Byzantine, telah bertapak di muka bumi ini 1100 tahun. Jarak dengan tentera Muhammad Al-Fatih 500 tahun, tuan-tuan. Secara logik akal, nak mengalahkan tentera yang telah bertapak 500 tahun ke depan daripada kita, tak masuk akal. Tapi dengan Allah, tuan-tuan, berjaya menumpaskan tentera yang dah bertapak di muka bumi ini 1100 tahun. Jadi, sebab itu kita mula menyusun gerak kembali. Dalam tajuk kita dalam persiapan pasca akhir zaman ini. Dalam perbincangan kita bukanlah kita nak menjadi seorang pengkaji atau malah jauh sekali nak jadi seorang yang spekulator, menyangka-nyangka apa yang terjadi akan datang. Itu semua dah ada dalam hadis akhir zaman. Dan itu pun kita tak dapat kupas secara jelas bagaimana yang terjadi sebenarnya. Jadi keadaan itu kita letakkanlah sebagai persiapan apa yang sepatutnya kita buat daripada kita sibuk memikirkan keadaan apa yang berlaku nanti di hadapan. Sebab kita tidak dapat menjangkakan, sebagai contoh Israel sekarang ni, apa yang mereka telah sedang lakukan terjadi ke depan, kita tak tahu. Tetapi apa yang kita boleh lakukan, seperti mana kita ambil semangat Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan. Semangat Muhammad Al-Fatih ketika dengar hadis Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tentera, sebaik-baik raja yang akan membebaskan Konstantin, maka dia tak tahu siapa. Tiba-tiba datang dari dalam jiwa dia, jiwa Muhammad Al-Fatih, terus optimis mengatakan, akulah yang membebaskan Konstantin. Jadi, tidak salah sekiranya kalau kita nak menanamkan dalam diri kita, akulah yang nak menjadi salah seorang pada pembebas Baitul Maqdis. Oh, ni tuan-tuan. Anda berpeluang untuk niat begitu, tuan-tuan. Ustaz, siapalah saya? Jangan tanya siapalah saya. Tanya apa persiapan kita. Cukup. Kerana siapa diri kita, kita tak tahu ke depan jadi apa. Kita tak tahu. Tapi dengan niat kita daripada sekarang, dengan semangat yang kita bina dari sekarang, itu menentukan perubahan kita di masa hadapan. Itu saja. Muhammad Al-Fatih, Allah gerakkan, Allah takdirkan dia menjadi The Conqueror. Dia mendapat gelaran The Conqueror, membebaskan Konstantin di saat umur 21 tahun, tuan-tuan. Tak masuk akal lagi sekali, 21 tahun nak memberi arahan kepada panglima-panglima bawahannya yang umur lebih tua daripada dia. Bayangkan. Tapi bagaimana seorang anak muda lah, 21 tahun just graduate, boleh panggil freshie lah, tuan-tuan. Kalau masuk kerja ni, jenis pakai tie sangkut kat leher, you main. Pakai tie sangkut kat leher, pakai kod begini datang, ya tuan, oh, macam tu. Dia jenis yang ada freshie, tuan-tuan. Tapi bayangkan The Conqueror, Muhammad Al-Fatih, di saat dia mendengar hadis itu, di saat umur tu baru dalam awal-awal belasan tahun, tuan-tuan, datang satu semangat yang luar biasa. Jadi, siapa yang membebas ke depan, itu kita tak tahu. Tapi, nak tahu siapa, kita tengok sekarang ini. Siapa yang terpanggil hatinya untuk menjadi salah seorang daripada pembebas Baitul Maqdis. Itu je lah. Ustaz nak bebaskan macam mana? Jangan tanya bebas macam mana. Tanya dulu, nak bebaskan ke atau tak nak? Itu saja. Sebab kita tak tahu. Sebab Muhammad Al-Fatih pun tak tahu macam mana dia nak menakluki Konstantin waktu itu. Yang mana the Golden Horns, Tanjung, dia panggil tanduk emas tu, nak masuk ke Byzantine itu, tuan, halangan demi halangan, sehingga kan ilham yang Allah bagi kepada dia melalui gurunya adalah ilham yang luar daripada pemikiran dia. Ya, ini menarik 70 kapal melalui hutan, bukit.
semalaman. Nampak? Adakah itu termasuk dalam strategi perang dia? Tidak, tuan-tuan. Strateginya lain, jadinya lain. Maka kita mungkin boleh buat perancangan. Tetapi adakah kita duduk pada ketentuan Allah dan kekuasaannya? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat dalam kita nak membangunkan persiapan pasca akhir zaman ni tuan-tuan. Lagi sekali kita jangan terkesan dengan keadaan dan kebenaran. Jangan terkesan dengan keadaan dan keadaan. Dalam satu hadis saya nak kongsikan di sini. Dalam satu hadis ni tuan-tuan, saya akan bacakan. Betapa kalau kita terikut rentak keadaan dan kebenaran ini, maka kita akan melihat bagaimana kita akan mengikut jejak langkah mereka tanpa sedar. Kita akan mengikut jejak langkah mereka tanpa sedar. Ini ada huraian, jadi saya huraikan. Saya akan susun balik perbincangan ini. Pertama, kita dah tahu kronologi sedikit sebanyak. Kedua, kita dah meletakkan hajat yang utama. Dan ketiga, kita dah faham keperluan mana, kemahuan mana. Yang keempat malam ni tuan-tuan, saya nak sentuh tentang bagaimana sikap ataupun kedudukan kita di dalam nak melihat ciri-ciri. Ni ciri-ciri ini. Yang mana tanpa sedar kita dari sudut fizikal kita menentang Yahudi dan Nasrani. Tapi dari sudut dakwah ataupun penjajahan, perang sarah dia panggil, doktrin, tanpa sedar kita dah terkesan dengan mereka. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabb lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qal faman rawahul Muslim." Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kamu semua akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. Ni jejak langkah umat-umat sebelum kamu ni tuan. Tuan-tuan tanpa sedar, kita akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga hatta law dakhalul fi hujrin dabbin. Bayangkan, ni satu tamsil yang sangat kritikal. Nabi SAW kalau bercerita, menyampaikan wahyu melalui hadis, itu bukan perkara yang simple. Kalau apatah lagi, Nabi bagi satu tamsilan yang sangat spesifik. Contoh, hatta law dakhalu fi hujrin dabbin. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu tetap akan mengikuti mereka. Subhanallah. Teruk benar kita nanti akan datang zaman ini. Lalu sahabat bertanya, lattaba'tumuhum? Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qal faman. Maka sahabat kami bertanya, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Sabda Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Rawahul Muslim. Tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Mari kita cek tengok Ustaz. Mari kita cek tengok Ustaz. Dalam kita bertepik-tepik, takbir. Allahu Akbar.
Adakah kita hanya berkempit pada luaran, tetapi pada dalaman kita mengikut langkah mereka. Ingat, mengikut jejak langkah umat terdahulu. Maknanya apa? Bila kata sahabat bertanya, adakah Yahudi dan Nasrani ini akan membawa kita mengikuti jejak langkah mereka? Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Lalu, adakah yang akan dilakukan itu serangan secara nyata? Yakni seperti Baitul Maqdis? Itu nyata. Senapang, machine gun, bam, 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 tembak. Itu syahid, tuan-tuan. Mereka pun tahu. Yahudi dan Nasrani ini tahu. Dia bukan tak tahu tentang ayat Quran. Semua yang dia berbunuh itu masuk syurga. Dan misi mereka bukan nak masukkan umat Islam dalam syurga. Misi mereka mendukung misi Dajjal, mendukung misi Iblis, nak meramaikan penghuni neraka. Bayangkan, tuan. Apa yang mereka lakukan di sana ketika mereka mengajak berperang, sudah pasti mereka akan bangkit dengan agama. Dan mereka tahu, kalau dicabarnya umat Islam, seperti yang berlaku di Palestin, di Gaza, di Baitul Maqdis, dan di mana-mana wilayah seantero dunia, digasak dengan tenaga, maka umat Islam akan bangkit dengan kalimah Allahu Akbar. Betul tidak? Tetapi, adakah mereka akan gunakan strategi itu? Adakah dengan takbir Allahu Akbar, dengan semangat yang berkobar-kobar, itu akan menjadi penghuni neraka? Sudah pasti tidak. Sebab itu akan menjadi penghuni syurga. Apatah lagi dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan jiwa yang benar-benar nak membunuh musuh-musuh Allah. Singa-singa sudah keluar. Pemuda-pemuda Palestin bangkit. Kita pun di sini tak senang duduk. Kita nak melompat-lompat, kita dibuatnya. Hei, cepat-cepat ni, aku nak berjihad ni, katanya. Tuan-tuan, adakah mereka akan pergi ke arah itu? Tidak. Iblis ni, tuan-tuan, penasihat besar dia, lemahkan umat Islam ini dari dalam. Ketika perang salib, tuan-tuan, yang pertama Islam menang. Perang salib kedua, Islam kalah. Ketika perang salib yang pertama, buka sejarah, yang mana boleh buka-buka. Panjang cerita perang salib yang pertama. Kalah teruk, tuan-tuan. Pope perang salib, pertembungan dua dengan paderi, gerakan reformis, paderi-paderi bergabung melawan Islam waktu itu. Kalah, tuan. Maka ketika kalah itu, ketua paderinya berkata apa? Jauhkan Islam daripada kekuatannya. Maknanya apa? Jauhkan Islam daripada Allah. Tinggalkan Islam saja. Hilangkan iman mereka. Allahu Akbar, tuan. Ada hadis tak? Ada. Akhir zaman, Islam hanya pada nama. Subhanallah. Tuan-tuan, minta maaf cakap. Cuba kita renung sat. Kita renung sat. Pagi tadi, pukul 2 pagi, di Gaza. Hampir seluruh penduduk di Gaza berhimpun di Baitul Maqdis. Penuh, tuan-tuan. Sikit ke ramai? Ramai. Penuh, tuan. Solat subuh tadi sikit ke ramai? Penuh, tuan. Solat Jumaat tadi sikit ke ramai? Penuh, tuan-tuan. Soal, kenapa Yahudi tak takut? Kenapa mereka datang balik nak serang? Pada satu sudut, memang itu mereka nakkan tempat itu. Cuba kita recall sekejap. Sekiranya pada itu, ketika itu, ada Khalifah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Agak-agaknya lah. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, dalam riwayat, satu cerita tentang Khalifah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Seorang perempuan dicabul, bukan cabul pun, tapi diganggu kehormatan dia. Satu batalion tentera Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu hantar tentera. Tak jadi perang. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kehebatan umat Islam ketika dahulu, pantang sentuh, rapat kena, tuan. Rapat.
Jadi, kita kena renung dengan lebih dalam. Kita kena melihat dengan terbuka perkara ini. Terbukalah. Sebab kita mencari titik kekuatan dan kebangkitan. Kita mencari titik kekuatan dan kebangkitan, tuan-tuan. Jadi kita nak melihat, kita nak merenung, walaupun tidak dapat implementasi di sana, di sini cukup. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan ta'ala, saya nak bawa cerita ni dalam circle kita pula. Yang dalam ni yang menonton ni, 300 lebih orang yang tengah tengok ni, yang keluar tengok kejap ni, saya nak timbulkan satu lontaran perkataan. Dalam anda sedang nak berubah ni, nak kedepankan Islam ni, berapa ramai orang cebik? Berapa ramai kadang-kadang dalam hati tu, orang tak respect kita nak berubah. Bagi tahu, saya nak bagi tahu. Yang tak respect tu orang Yahudi ke orang Islam sendiri ke? Berapa ramai isteri-isteri yang nak berubah dikecam oleh suami sendiri. Berapa ramai suami-suami yang nak berubah dikecam oleh isteri-isteri sendiri. Berapa ramai mak ayah nak berubah dikecam oleh anak-anak. Berapa ramai nak berubah dikecam oleh keliling. Soal, kenapa mereka tak respect kita? Kalau perubahan itu berhadapan dengan kecaman, memang ancaman ada. Tapi soal, kenapa mereka berani kecam dengan kita yang nak menuju kepada Allah? Atau kita tak cukup kekuatan untuk membuatkan mereka terdiam? Saya suka melihat perkara ini reverse balik kepada diri. Saya tak nak ambil benda itu sekadar nak buat macam mana ustaz ni ujian, nak macam mana, itulah cabaran kita nak berubah. Kita kena terima tomahan. Saya sebatang kara ustaz, perubahan saya ini tak ada siapa pedulikan saya. Anda silap. Inna Allaha ma'ana. Allah bersama dengan anda. Kenapa Allah bersama anda? Anda tidak dihormat oleh orang keliling. Maknanya apa? Kita masih belum mendapat kekuatan yang sebenar. Mungkin kita pun main-main dalam perubahan. Sehingga orang tak respect perubahan kita. Orang pemainkan, pelikihkan. Sebab apa? Sebab datang dari diri sendiri. Kita sendiri yang melemahkan. Kita sendiri yang anggap bahawa Islam ni second class. Ini poin yang seterusnya juga saya nak tekankan malam ini dan seterusnya. Kita memandang Islam perubahan setelah kita terdesak, setelah kita susah, setelah kita terantuk, setelah kita nampak tak dapat dunia. Kita letakkan bahawa second class, second choice. Baru pilih Islam. Bukan kita nak letakkan first choice. Sahabat-sahabat terdahulu tuan-tuan, radhiyallahu anhum ajma'in, kenapa mereka hebat? Sebab mereka memilih Islam first choice. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an pindah ke Madinah, meninggalkan semua perkara yang ada di Mekah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an meninggalkan seluruh harta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Mus'ab bin Umair, semua yang mengikut Nabi selai sepinggang tuan-tuan. Mereka ini bukan orang tak ada duit. Kita nak berubah ke Islam setelah gagal, bisnes tak jadi, bergaduh sama isteri. Kita melihat Islam setelah dah tenggelam. Ini malam ni tuan-tuan. Ni jejak langkah kita ni. Sebab apa? Sebab kita mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Apa langkah mereka? Pertama sekali, mereka mengagungkan dunia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saja cara mereka berbangga dengan fasiliti yang ada, aset tentera yang ada. Mereka jadi sembang tak jatuh tuan-tuan. Kita pun kadang lebih kurang 2 kali 5 juga. Sembang tak jatuh. Dia berbangga dengan tentera, kita berbangga dengan tentera. Dia berbangga dengan harta, kita berbangga dengan harta. Di mana beza kita dengan dia kalau masing-masing berbangga dengan perkara yang sama? Masya Allah, tuan-tuan. Tanpa sedar, kita kena bangkit kekuatan ekonomi. Mereka ada kekuatan ekonomi. Kita kenapa tidak boleh? Kita kena berbangga dengan ada kekuatan ekonomi. Sama. Apa bezanya? Maka di saat itu, dia senyum dia. Dia angguk dia. Masuk perangkap, katanya. Ini dia. Sebab itu, perubahan itu
mesti datang dari diri kita. Menilai agama dengan nilaian yang sehabis-habis mahal, tuan. Kita bukan pergi kepada agama dalam keadaan kita dah tak ada apa-apa. Tapi kita pergi kepada agama setelah kita memberikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah agama. Ini dia. Jadi bangkit. Sebab itu antara gerak kerja Yahudi dan Nasrani ini, tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, dia akan mengalihkan cara hidup. Cara hidup ini yang kita akan lihat bagaimana ni dia. Cara hidup ni. Di mana apa konsep cara hidup ni? Mari kita tengok. Mari kita tengok. Kita terperangkap ke tidak, tuan-tuan? Ni. Ini saya tulis sebagai, ini kajian ni. Handout ni nanti saya bagi kepada yang ada dalam Telegram saya bagi. Yang ada ni tak apa, boleh juga. Yang tak masuk Telegram pun akan dapat juga, nanti saya bagi. Ini satu kajian, tuan-tuan, yang saya buat. Dia hasilan daripada hakikat kehidupan juga, tapi ni kesan fitnah dunia. Tu, tajuk dia kesan fitnah dunia kepada cara hidup. Rasa bertempik, jangan bertempik kuat-kuat lagi. Kalau kita masih terkesan dengan cara hidup dunia. Jangan bertempik lah. Ini yang boleh bertempik. Tapi masih terkesan kau ni. Macam mana cara terkesan? Ni hadis tadi tu kita kupas daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. Masya Allah, Masya Allah, tuan. Jadi apa cara dia? Bergantung kepada Allah itu bukan sekadar diletakkan pada tempat. Bergantung pada Allah itu adalah melakukan seluruh suruhan Allah. Termasuklah mengimarahkan rumah Allah. Meninggalkan larangannya, menjaga suruhannya. Baik. Maka di sini cara hidup yang dinyatakan di sini. Apa cara hidup? Cara hidup, bukan cara ibadat. Kalau cara ibadat, tuan-tuan, pun dikacau juga. Sehinggalah keluarnya ajaran sesat. Macam-macam ajaran lah sesat. Tapi cara ibadat ni, dia kata tak apa. Cara ibadat ni orang yang nampak sangat straightforward katanya. Kita ambilnya halus. Sebab mereka suka masuk secara halus. Tak sedar. Yang pertama, berkejar-kejar dalam urusan dunia. Sedangkan dalam Islam, kejar akhirat. Urusan akhirat bukan kejar urusan dunia. Sekarang terbalik. Fast action dalam dunia, tapi slow motion dalam akhirat. Sedangkan yang suruh fast action itu akhirat bukan dunia. Fastabiqul khairat. Tak ada fastabiqud dunia. Tak ada. Tak adanya. Nantilah. Intazar, tunggu-tunggu ni tak ada. Jadi yang pertama dia akan buat kita berkejar-kejar dalam urusan dunia. Ini semua ada dalil Quran ni, tuan-tuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ni semua ada dalilnya. Yang kedua, melihat dunia tu besar. Woi, besar. Woi, hebat. Woi, kereta dia. Woi, sijil dia. Woi, tentera dia. Woi saja. Dia masuk, tuan-tuan, dia jentik macam tu dia. Dia pap macam tu je. Sedangkan Allah kata, kul mata'ud dunya qalil. Surah An-Nisa ayat 77. Katakan dunia tu kecil. Datang dekat kita, tengok dunia tu besar. Habis, tuan-tuan. Kena sayur. Sayur habis. Pisang. Tak maaf cakap. Melihat aspek luar sebagai faktor kejayaan atau tambahan. Tengok luar dulu baru berjaya. Macam mana kita sikit, kita lemah, kita tak ada apa. Sedangkan Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dalam diri kamu, kamu tak perhatikan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku berada di mana saja kamu berada. Menambah pendapatan baru fikirkan keberkatan. Itu ada ayat tinggal bawah tu. Menambah pendapatan baru fikir keberkatan. Dah tambah duit baru nak fikir nak buat apa. Baru fikir nak sedekah. Baru fikir nak buat kenduri kesyukuran.
Baru fikir, oh nanti Lala sekali nanti. Dia kena ada pendapatan dulu baru dia cerita keberkatan. Patutnya keberkatan dulu baru bertambah pendapatan. Sekarang terbalik, bertambah pendapatan dulu baru boleh sedekah banyak. Sedekah banyak. Joinlah saya untuk dapatkan pendapatan yang banyak. Tengok, pendapatan yang banyak itu membawa kepada sedekah yang banyak. Kita pun semangat. Melompat-lompat nak tambah pendapatan. Sedangkan yang dicari itu keberkatan, bukan pendapatan. Yang terakhir, usaha keras untuk mendapatkan dunia. Bab dunia saja, macam ni tangan. Asal dunia saja, tangan macam ni. Asal dunia dia, macam ni. Asal akhirat dia, macam ni. Apa hal tu? Akhirat Ustaz. Ya ke? Ustaz jangan keras-keras Ustaz. Ustaz garang sangat lah. Ustaz jangan keras-keras ya Ustaz. Hati kita orang ni hati tisu. Saya suka Ustaz-Ustaz tu lembut. Agama kan lembut. Kalau dunia kamu sanggup kena tiau ya. Kalau dunia sanggup kena dipanggil bodoh. Kalau dunia sanggup dia panggil lembab, tergigih. Saya dengar tentang orang yang bagi motivasi dunia. Bahasa. Dia nak bagi semangat tu. Bahasa. Tapi semua orang suka. Tak ada. Lagi. Semangat. Lagi. Dia downgrade. Dia hinanya macam tu je. Tapi yang itu kita sanjung. Kita rasa apa? Betul. Semangat. Meluap-luap nak naik. Kerja keras. Sehinggalah jadi keras kepala. Jangan peduli kata orang katanya. Keras kepala. Orang tegur tak mau dengar. Orang nasihat tak mau dengar. Duit aku. Kata aku. Aku yang susah. Dia kata apa? Aku susah kau ada bayar bil api, bil elektrik aku. Bil air aku. Katanya. Dia punya tahap keras dia tuan. Habis. Ini yang berlaku tuan. Ini baru 5 ni. Banyak lagi nak list kan tuan. Banyak lagi nak list kan tu. Tetapi inilah penyakit umat-umat terdahulu. Yang melihat sudut kebendaan itu keutamaan. Itu je ayat dia. Asal akhirat lembut. Dan sekali lembut terus akhirat. Itu kena pijak tuan-tuan. Anda silap lagi bulan. Silap lagi bulan. Sebab tu bila kita nak merungkai sesuatu perkara, bila kita melihat dengan cara yang benar, kita akan nampaklah jalan dia. Sekarang ni kita nampaklah, patutlah. Kita masih terkejar-kejar dalam compounding kita, dalam teritori kita. Kita masih terkejar-kejar. Anda sekarang ni, mari sekejap. Terkejar-kejar waktu solat ke terkejar-kejar nak masuk kerja? Simple macam tu. Sekarang ni kita rushing apa? Jom tukar tuan-tuan. Sekarang tukar. Waktu dalam bab masa, yang paling utama, masa yang paling besar, solat. Tak ada masa lain. Soal. Terasa tak terkejar-kejar nak solat? Terasa Ustaz? Alhamdulillah, sedar dah. Kalau ada terasa terkejar-kejar nak solat, rasa macam stres kalau lambat, solat, bagus ya. Settle bab satu, okey. Yang kedua, tengok akhirat tu besar ke dunia besar? Sama besar Ustaz, nyanya. Tengok akhirat besar. Macam nak tengok akhirat besar? Tengoklah segala perkara yang berkaitan dengan agama tu besar. Contoh, anda ada duit. Ada infak. Contoh menuntut ilmu saya tulis. Anda infak sebab ada penuntut ilmu. Bayar yuran ke, bayar infak ke. Tuan-tuan, anda infak pada benda yang lebih besar. Bukan nampak duit tu besar. Kalau nampak duit tu besar, tak apalah. Nantilah. Sebab nampak duit besar. Cuma nampak yang anda buat tu lebih besar. Agama tu lebih besar. Siap lah. Masuk investment.
Kenapa orang sanggup invest duit dia beratus-ratus ribu, berjuta-juta? Sebab dia nampak investment dia lebih besar daripada nilai duit dia. Sebab tu dia sanggup habis duit, habis masa. Contoh malam ni anda habis masa sekarang ni. Sebab anda nampak nilai pengaji ni besar. Sesiapa yang menampak nilai agama, nilai taat itu besar, anda akan buat sehabis baik. Tapi kalau nampak benda tu biasa je, alah kuliah, besok ada juga. Ya, ustaz cerita benda yang sama juga, ulang-ulang gitu. Alah, lebih-lebih kurang lah. Tak apa. Ni yang penting ni kita punya plan kita ni. This is important katanya. Habislah. Melihat luaran baru berjaya. Tukar, lihat dalaman. Kejayaan dari dalam, kejayaan dari dalam. Kekuatan iman. Nilai mengaji besar, minta email WhatsApp saya ustaz, admin saya lah, siapa lagi? Di saya tak ada admin beramai-ramai, seorang itu adik saya seorang. Apa benda nak di WhatsApp tu, Kabit Man. Okey. Sebab tu kena faham. Bila kita nilai besar, kita ada modul kan, kita bawa pergi training. Bila orang tanya, berapa bayar ustaz nilai? Saya cakap tak ada nilai. Tak ternilai. Jangan cerita ustaz. Berapa nak bayar? Saya cakap itu. Sebab saya yang Allah takdirkan saya, yang create-nya, foundernya. Nak tahu nilai ni, saya cakap. Nilainya hidup saya. Saya invest seluruh hidup saya untuk memahamkan benda ni. Bukan part time tau. Saya cakap, dia full time. Sampai satu tahap tu, okey ustaz, clear. Ini bukan soal berapa nak bayar. Soalnya berapa nak terima. Berapa banyak anda nak terima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sebab itu sahabat tak heran. Sebab tu agama contoh. Sebab tu kita buat platform tadi, Habib Man semua yang menonton. Anda ada duit. Tak banyak sikit tu terpulang masing-masing punya duit lah. Saya tak mau tahu. Tapi anda dah habis mengaji. Mengaji mungkin dengar. Dengar lah. Menuntut ni dari mana? Sebab tu bila anda jadi penuntut, yang anda bagi duit tu duit anda sendiri. Komitmen anda. Bukannya kita minta. Kita tak nak bina agama dengan bantuan duit. Agama tidak tertegak dengan duit. Saya berani letak cabaran di sini. Nah. Habis Ustaz yang keliling-keliling Ustaz ada tu apa benda? Itulah keyakinan. Nah, keyakinan yang mendatangkan benda. Melalui duit tadilah. Ada orang kena duit dulu. Bantu saya. Bolehlah. Tak jadi salah pun. Tak apalah. Yang nak buat cara tu buatlah. Saya tak bukan begitu. Sebab tu kena minta admin. Carilah anda yang nak. Anda yang nak bagi, anda carilah akaun sendiri. Saya minta maaf cakap. Tak ada kita atau minta-minta. Saya minta maaf cakap. Saya buat ni saya straight sikit. Saya tak ada. Tak ada nak letak lalu, tak ada. Yang buat tak salah, silakan. Tapi saya nak didik diri saya. Saya tak nak murahkan agama ni dengan yang membuatkan anda mendengar ni. Kalau tak ada anda semua, agama ni tak ada. Agama naik dengan Allah. Kalau anda tak mau dengar, Allah datangkan orang lain. Itu saja. Dia bersilih ganti. Bersilih ganti. Bersilih ganti. Datang dan pergi, datang dan pergi. Dia datang tak pergi, tak dah pergi, tak datang-datang dah. Apa dia? Mati. Setakat ni, Allah kekalkan saya dia. Datang lagi. InsyaAllah dan yang semua yang ikut. Tak boleh tuan-tuan. Saya bercakap, saya kena implement. Yang ni, yang list-list tadi ni. Kalau melihat luar ada crowd mendengar baru nak semangat, ada orang infak, donate, bawa duit nak semangat, baru nak ke depan, tak payah dakwah lah macam tu. Baik saya kata minta terus, habis cerita. Ustaz, mohon bertanya perlu ke nak buat persiapan zaman tentang stok makanan? Tak payah sampai setara tu. Kita ada uli amri kan. Tak sampai ke tahap itu. Tak payah jauh ginilah. Tuan Izzo dan semua. Zaman yang banyak berperang tu zaman mana? Zaman Nabi ke zaman kita? Zaman Nabi kan? Nabi ada buat saran suruh buat stok simpan makanan. Ada kaji gitu.
Jangan kita panik dengan keadaan yang nanti tak ada makan, nanti tak ada tu. Ya mungkin berlaku. Sama juga dengan orang kata tukarlah simpan emas, nanti kamu akan susah nanti. Baik kata simpan duit, kamu akan susah nanti. Tak ada duit. Tuan-tuan, dalam bab benda-benda ni, kita tidak menjadikan sebagai satu kewajipan. Sebabnya menjamin semua perkara yang bergeraknya kita ni, hidup ini hari. Bukan sebab makanan banyak, bukan sebab duit banyak. Sebab rezeki ada. Allah yang menggerakkan nantilah. Dalam keadaan sampai tahap kita, usaha sekadarnya. Jangan kita overacting. Jangan overacting. Tak ada, melainkan pemerintah suruh. Okey, kita akan give you. Kita akan ni, jadi dengan ini kami menyarankan kepada semua, lain ada saranan daripada pemerintah, tu lain. Tapi kalau tak ada saranan daripada pemerintah, seadanya memerintah, jadi jangan mana-mana buat perintah. Kita sendiri berfikir, tak payah. Kita jaga apa surah Allah Ta'ala, ihfazillah yahfazka. InsyaAllah. Ihfazillah yahfazka. Sebab tu bila kata pasca zaman, tengok kita cerita balik. Adakah kita cerita, saya bukan berhasrat nak cerita, siapa nanti jadi begini. Tak, saya nak kembalikan kefahaman kita, align balik, itu saja. Melainkan turun wahyu yang jelas seperti Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS dapat wahyu jelas akan kemarau 7 tahun. Dan Allah suruh Nabi Yusuf AS simpan disebabkan kemarau. Itu ada. Jadi persiapan itu, kita nak persiapkan apa? Mungkin kita mendengar, mungkin ada saya faham kena suruh buat macam-macam lah. Itu mungkin cara dia. Wallahualam. Saya tak tahu sudut mana pandang dia pandang. Wallahualam. Ada. Saya ada dengar. Saya buat perkampungan lah. Saya buat tanaman sendiri. Buat itu, buat ini. Wallahualam. Sebab kita tak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi keadaan itu, kita tidak boleh menjangkakan suatu perkara itu. Selagi mana tidak ada satu aturan yang khas. Tak ada. Jadi agama Islam bukan agama yang panik. Islam datang mendamaikan. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, saya nak bagi tahu. Kalau ikut keadaan, itu memang zaman jahiliah awal dulu bagi Nabi SAW. Itu zaman panik tu waktu itu. Masing-masing bertelagah nak survive hidup, masing-masing nak fight, nak itu, nak ini, nak dunia. Datang Islam, meredakan keadaan. Jadi kalau kita berhadapan dengan Islam yang benar, agama yang benar, kita sepatutnya meredakan kepanikan yang ada. Islam itu menenangkan keadaan. Ustaz, menenangkan keadaan itu, keadaan itu adakah membiarkan musuh memijak kita? Tenang bukan bermaksud lembik. Tenang itu bermaksud bersedia. Jadi bersedia itu kena tengok ilmu yang ada. Tengok. Fahamkan balik apa dia. Itu Islam menenangkan. Yang ada Allah. Oh, yakin balik Allah. Jadi hati kita tenang balik. Bila tenang baru kita menyusun gerak langkah. Gerak langkah kita buat. Ada yang dah ya macam-macam cara lah. Wallahualam. Ada perbincangan yang begitu, saya tahu. Cuma kalau kita ikut secara fitrah manusia, tidaklah. Islam tidak membawa kepada satu spekulator. Kita tak nak bersangka-sangka apa terjadi yang akan datang. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi, menambah pendapatan, baru fikirkan keberkatan. Tambah keberkatan. Carilah kelebihan dan cari yang lebih. Kalau anda nak lebih, maka carilah kelebihan. Anda ada 1,000. 1,000 je anda ada. Maka berkatkan 1,000 itu. Itu cara dia. Anda ada masa banyak tu je 10 minit. Maka berkatkan 10 minit itu.
kelebihan itu datang disebabkan keberkatan. Alhamdulillah, Puan Salmahman, Hazam Fali Rabbi. Teruskan. Menambah pendapatan baru dapat keberkatan. Menambah keberkatan baru mendapat pendapatan. Ini menambah pendapatan baru fikirkan keberkatan. Fikir keberkatan itu doktrin, ideologi mereka. Baik. Jadi sedemikian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Keberkatan dengan kerahmatan mana yang utama? Jangan buat begitu. Dua itu perkara yang sama. Rahmat mana boleh ada berkat tanpa rahmat. Mana ada, maka di situ ada rahmat, di situ ada berkat. Tuan Khabib Man berbicara soal apa yang ada pada Allah, jangan dipisah-pisahkan. Nak mana dulu? Nak redha dulu ke? Nak rahmat dulu ke? Nak berkat dulu? Jangan begitu. Semua-semua itu ada dalam satu perkara. Apa dia? Anugerah Allah. Jadi tumpu pada Allah. Cerita dia sekarang, bila sebut berkat, anda tahu tak berkat tu apa? Berkat tu adalah buat benda yang Allah suruh. Jauhkan benda yang Allah larang. Berkatlah kejap lagi. Pada berkat ada rahmat, pada rahmat ada ridha. Sekalilah jalan. Kalau kata kefahaman berkat dan rahmat, bermaksud anda sedang buat satu definisi tentang rahmat benda lain, berkat benda lain, itu dah jadi benda. Bila kata berkat, rahmat, redha, itu maksud tentang Allah. Maksud nak dapat semua ni, kena fokus pada Allah. Dapatlah semua. Itu cerita dia. Anda tidak boleh tumpukan rahmat, menolak berkat. Tidak boleh tumpukan berkat, menolak rahmat. Mana macam mana? Kalau ikut turutan memang tu Rahman. Pada rahmat itulah turunnya keberkatan, turunnya keredaan, semualah. Dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi begitulah antara kupasan tadi, hadis tadi. Bagaimana kalau kita lihat sikit sebanyak kupasan-kupasan yang kita boleh rungkaikan agar kita mula merenung kembali perjalanan hidup kita, apatah lagi berada di akhir zaman ini, di pasca akhir zaman ini, maka kita kena lebih teliti, terutama dalam sudut kefahaman. Kemudian perhatikan amalan. Jangan-jangan amalan itu rosak disebabkan kefahaman kita. Hati-hati. Bukan bermaksud tinggalkan amalan, kemudian tumpu kepada kefahaman saja. Tidak. Dia kena seiring dua-dua itu. Kefahaman dan amalan itu zahirnya dengan keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup setakat itu dulu. Kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya, siri yang 5. Siri 5 masih membincangkan pasca akhir zaman. InsyaAllah besok pagi ada fitness kolbu pukul 9.30 macam tu, insyaAllah 9.30, 9.45. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, dan besok malam pun ada lagi kuliah kita. Teruskan istiqamah dalam pengajian, tuan-tuan. Anda mengikuti pengajian ini, mungkin peringkat pertama anda mendengar mungkin. Tapi peringkat kedua, ketiga, Allah bukakan satu-satu kefahaman. Dan saya doakan semua yang menonton dan mendengar, yang menjadi penuntut, Allah kurniakan kefahaman yang sempurna. Sehinggalah perubahan hidup anda ternyata dalam kehidupan sehari-harian yang ada, insyaAllah. Khair. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allahu akbar.